सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुण गावत मन हरिया होवै, कथा सुनत मल सगली खोवै। भेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग विच अज आपां अध्याय 50वां सरवण करन लगे हाँ जी। इस विच पदम पछाणन वाले ब्राह्मण नूं बख्शिश दा प्रसंग आपां सरवण करना है जी। आओ बड़े प्यार नाल सरवण करिए। हौली हौली पैंडा मुकाउंदे होए उस पिंड विच आ गए जिथे एक ब्राह्मण ने श्री गुरु अमरदास जी दे गद्दी प्राप्त करन तो पहलां उन्हां दे चरनां विच पदम पछाणिया सी। उत्थे गुरु जी ने डेरा पिंड दे बाहरले वाले पासे कीता। उन्हां दे नाल सिख संगत दी बहुत वड्डी भीड़ सी। गुरु जी दे दर्शन करके जय जयकार करदे सन अते जिथे किथे कीर्तन करदे सन। दुर्गा ब्राह्मण सिख संगत की भीड़ वेख के पुछण वास्ते एक सिख दे पास गया, यह मनुखां दा एडा वड्डा इकट्ठ किस दे नाल है? इस थां किस ने आके उतारा किया है? उस सिख ने उसनूं सब कुछ दस्या। श्री गुरु अमरदास जी निपुण गुरु हन। ਉਹ श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी ते विराजमान ਹਨ। जो कुछ भी ਉਹ मुख तो कहते हैं ਉਹ पूरा ਹੁੰਦਾ है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ जात खतरी है ਅਤੇ बड़े बजुर्ग ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ही लोगों की एडी वड्डी भीड़ है। लोग एक ਤਾਂ दर्शन करके सुख पाਉਂਦੇ ਹਨ, दूसरा तुरकां ਨੂੰ जजिया नहीं देना पैंदा। इस तरह सब प्रकार के सुख वेख के सारे यात्रु दिन रात ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ही ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ सुन के दुर्गे ब्राह्मण ने विचार की, मैं एक बार एक मनुख के चरणों में पदम वेख्या सी। तिन्हां दा जो नां दस्या है उन्होंने ही यह वड्याई पाई होवेगी जां कोई होर होणगे। इस तरह संदेह करके अपने घर नूं छड्ड के चल पिया। हौली हौली यात्रुओं पास आ गया, फिर गुरु जी के पास चला गया। दूर ही खड़ा होकर सोचण लगा, ये तो ठीक ही उही हन जिन्हां दा कद मधरा सी। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होया ਅਤੇ नेड़े होके आशीर्वाद कही। नेड़े बैठ के चंगी रीति अनुसार समझ के तद चित्त विच निश्चा धारण कर लिया कि यह गुरु जी उही हन जिन्हां दे चरनां विच पदम वेख्या सी। कहण लगा, हे प्रभु जी, मैं उही ब्राह्मण हाँ जिहड़ा कई साल पहलां आप जी नूं मिलिया सी। मैं आप जी दे चरण कमलां विच कंवल दा चिन्ह वेख्या सी, तद मैं आप पासों कुछ नहीं सी मंगिया। उस समय मैं कहा सी, जद आप जी नूं पदम का फल प्राप्त होवेगा तो आप पासों मूँह मंगी मुराद प्राप्त करांगा। उस वेले आप जी ने जो इकरार किया सी सो उस दे प्राप्त होने का समा आ गया है। हुण मूँह मंगी मुराद मैनूं देवो, पहला कहे नूं हुण याद कर लवो। ये सुन के सतगुरु जी बहुत प्रसन्न होए, कहण लगे, तेरा कहना धन है। जिस तरह तू कहा सी उस तरह ही ठीक होया है। तू चक्रवर्ती दा छत्र दिता सी, उस तरह ही चार चक्कां ते साडा हुक्म चलदा है। जिथे किथे भी जाइए सानू कोई रोकण वाला नहीं। हुण जो भी तेरे मन की ख्वाहिश है उही सुख लै लवो। इत्थे कोई देर नहीं है। लोकां विच अनेक प्रकार के सुखां दे साधन हैं, पुत पुत्रियां आदि अते सुंदर नार। जो चाहुंदे हो मंग लवो। हुण परम सुख प्राप्त करके जीवो। जे तुसी जग दे सुख नहीं चाहुंदे हो, ये समझते हो कि दुनियावी पदार्थ स्थिर नहीं हैं, नाशवंत हैं, तां परलोक दा सदा रहन वाला भारी सुख प्राप्त कर लवो। जे जन्म मरण दे भारी दुख तो बच जावो। जो भी तुहाडे मन नूं चंगा लगदा है सो ही मंग लवो। इस बारे जो भी चाहुंदे हो चंगी तरह सोच लवो। लोक परलोक दोहां विच महान सुख प्राप्त होवेगा। दोवां विचों कोई एक मंग लवो, भाव इस लोक दा सुख मंग लवो जां परलोक दा सुख लै लवो। यह सुन के ब्राह्मण संशय विच पै गया, एक निर्णा ना कर सकिया। सोचण लगा, जे परलोक दा सुख मंगदा हाँ तां इत्थे गरीब बन के कंगालता विच रहांगा, मंगदा रहांगा, कोई भी सुख प्राप्त नहीं होवेगा। जिहड़ा सुख हुण प्राप्त हो रहा है उस नूं भी गवा देवांगा।
ਜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਸੁੱਖ ਬਿਲਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਸੰਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੰਗੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲਵੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾ ਜਨ ਕੋ, ਧਨ ਵਿਹੀਨ ਜਨ ਜਗ ਨਾ ਸੁਹਾਏ। ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹਿ ਦੇਵੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਨ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਤੁਮ ਪੈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਬਨ ਆਵੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਬਨਤ ਬਨਾਏ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪੱਖ ਚਲਾਏ। ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਮਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਣਤ ਬਣਾ ਦੇਵੋ। ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਜ ਭਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਲਿਆਵੋ, ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਧਨ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੀਵਾਂ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਗੇ। ਨਾਮ ਬਗੈਰ ਜਮ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਦਾਤ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵੇਂਗਾ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੰਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਵੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੁੰਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਵਰਗੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਸ ਕੇ ਜਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਤ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਆਸਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆ ਵੇਖਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਦ ਇਹ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਟਾਵਾਂ ਧਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਜਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਰੀਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਾਵ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ ਦਾ 50ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।